Electrical and Electronic Engineering at Joshua University of Science and Technology. I am also serving as the secretary of the IEEE Just WE Student Branch Affinity Group. Today's program is organized by the IEEE Just WE Student Branch Affinity Group with co-organization from the IEEE Just Student Branch and the IEEE Signal Processing Society Just Student Branch Chapter. The webinar title, Semiconductors Ahead, Research and Study Opportunities in the USA, has been arranged to guide students about advanced study pathways, research opportunities, and future career prospects in the semiconductor field in the USA. We are truly honored and fortunate to have Professor Muhammad Mustafa Hussain, Sir, as our speaker today. He is a professor at Purdue University and a global recognized expert in semiconductor nanoelectronic technologies. His researches focus on flexible electronics, advanced transistor designs, and energy harvesting system for wearable devices. He is an IEEE Fellow, a distinguished lecturer, a journal editor. He is awarded with a lot of prestigious awards, including the Edison Gold Award and CES Best Innovation Award. Sir, thank you so much for giving us your valuable time and joining us today. I would kindly request everyone present to keep your microphones muted to avoid any background noise. After Sir's speech, there will be a Q&A session where you can ask questions directly or through the chat box. Without any further delay, we are ready to begin the session. Sir, please begin your session. Assalamu alaikum, and thank you everyone for kindly inviting me as well as for joining this webinar. I do recognize that it's 8 o'clock in the evening. This is actually 9 a.m. On my side. I'm in the Eastern time zone. I'm going to share my screen, and whenever you see it, please let me know. Okay. Okay. One thing I would like to actually clarify, I will definitely talk about the opportunities in the USA, but I would like to emphasize also what's happening in Bangladesh, so that will potentially will help you to understand what's really happening. So first question is, who am I and why I'm here? And my career trajectory will give you an insight on some of the the aspects that I have gone through, and things have not been changed that much. It seems like, but no, history is kind of repeats itself as much as possible. Um, there is a request that I should speak in Bengali or Bangla. Is it the popular choice? I can switch. It's not a problem for me. Sir, as you wish, in which you feel comfortable, please. I'm comfortable in both. I think it's about the audience. It's not about me. ওকে, আমি তাহলে বাংলায় সুইচ করি। তো যাই হোক, আমি তো বাংলাদেশ জন্ম, বাংলাদেশে বড় হওয়া। আন্ডারগ্র্যাড বুয়েট থেকে 2000 সনে আমরা পাশ করি, 93 ইন্টারমিডিয়েট। সেখান থেকে হচ্ছে আমেরিকাতে। তো আমার মাস্টার্স হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া 2002। তারপরে মাস্টার্স পিএইচডি 2005-এ ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস অ্যাট অস্টিন। কিন্তু পিএইচডির যখন আমি করছি, আমার 1.5 বছর যখন কমপ্লিট হয়েছে, তখন আমার কাছে যে পরিমাণ ডেটা ছিল, তো সেই ডেটাটা দিয়ে আমি আরেকটা মাস্টার্স ক্লেম করি ইউটি অস্টিনে, কারণ আই হ্যাড দ্যাট কাইন্ড অফ ডেটা। এবং এটা আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে, আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই।
আমি আজকাল প্রায় শুনি যে আম, তিনটা জিনিস: এক, আন্ডার গ্রাজুয়েটে রিসার্চ করতে হবে; দুই, যে এক্সপেরিমেন্টি রিসার্চ, থিওরি বা মডেলিং না; এবং তিন হচ্ছে যে প্রচুর পেপার বের করতে হবে। তো আমি আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গিতে বলি বা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বলি, আমরা যখন আন্ডার গ্রাজুয়েট ছিলাম আমাদের কোনো রিসার্চের পেপার ছিল না, একটাও ছিল না। আমি বলো বা সাইফ সালাউদ্দিন ইউসি বার্কলিতে প্রফেসর, আমাদের কোনো রিসার্চ পেপার ছিল না। এক, দুই হচ্ছে যে আমরা তেমন একটা পার্থক্য বুঝতাম না এক্সপেরিমেন্ট এবং থিওরি, এবং হচ্ছে যে আম, যে এখানে আমি একটা ইয়েতে আসি, আমাদের এখনো এখানে যখন ধরো যে আমাদের প্রত্যেকের ল্যাবে প্রায় অ্যাট এ টাইম 5 থেকে 15 জনের মতো আন্ডার গ্রাজুয়েট কাজ করে, ঠিক আছে? তো তাদের কোর্স প্রেশার যা থাকে, কারণ সাধারণত এখানে সবাই ডাবল মেজর বা মেজর মাইনর করে, দুটো ডিসিপ্লিনে। তো তাদের পক্ষে সপ্তাহে 10 ঘন্টার মতো তারা ব্যয় করতে পারে রিসার্চে। তো এখন আমাদের এখানে সপ্তাহ হচ্ছে 15 সপ্তাহ, এক একটা সেমিস্টারে 150 ঘন্টা যদি সে রিসার্চ করে। তো সেদিনকে আমি আসলে একটা জিনিস অ্যানালাইসিস করে দেখলাম যে 150 ঘন্টা রিসার্চ ইজ নট সাফিসিয়েন্ট যে তার পক্ষে একটা সে ভালো পেপার লিখতে পারবে। কমপক্ষে 50 ঘন্টা দরকার হতে পারে, কিন্তু তাকে ওই এক্সপার্ট লেভেলের রিসার্চার হতে হবে। এই কথার অর্থ কি যে আমরা রিসার্চ করব না? রিসার্চ করব, কিন্তু রিসার্চের ফলাফল যে সবসময় একটা পেপার হবে বা 50টা পেপার হবে বা সপ্তাহে দুটো করে পেপার হবে, সেটা কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই। কারণ হচ্ছে আমরা যখন অ্যাডমিশনের কথা বলি, আমি কাউস্টে ছিলাম, ইউসি বার্কলিতে ছিলাম, পার্ডিউতে, আমরা কখনোই সেটার দিকে অতটা নজর দিই না। এটা কিন্তু মিথটাকে বাস্ট করে দিলাম। হচ্ছে যে আমাদের নজরটা থাকে হচ্ছে যে প্রথমে সে কোন ইউনিভার্সিটি থেকে বা কোন কলেজ থেকে সে অ্যাপ্লাই করছে, এক; দ্বিতীয় তার জিপিএ কেমন আছে, এবং তৃতীয় হচ্ছে যে আমরা আরো কিছু ফ্যাক্টরের দিকে যাই, যেটা ডিপেন্ড করে বছর টু বছর ভ্যারি করে। যেমন এই বছর আমেরিকাতে মোটামুটিভাবে টপ 10 ইউনিভার্সিটির একটা মানে লিখিত অলিখিত ইয়ে হচ্ছে যে যদি কোনো স্টুডেন্ট ফেলোশিপ না থাকে, ফেলোশিপ গুলো সবই মোটামুটি ভাবে ইউএস সিটিজেনদের জন্য দেওয়া, কোনো পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট বা গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের জন্য না। যদি সে টিএ না পায়, টিএ পেতে হলে আইএলটিএস এ 8 বা টোফেল স্পিকিং ইংলিশে 30-র উপরে পেতে হবে। আর যদি এ দুটো অথবা কোনো প্রফেসরের কাছ থেকে যদি তার আরএ না থাকে, এবং প্রফেসরদেরকে এখন যদি কোনো বিদেশি স্টুডেন্টকে আরএ দিতে হয়, তাকে প্রতি বছর একটা রিপোর্ট দিতে হবে সরকারের কাছে। আগে এগুলো ছিল না, এগুলোকে মানুষ হেডেক মনে করে। এবং এটার পিছনে কেন এগুলো হচ্ছে, অবশ্যই ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তারা চায় না যে ইমিগ্রেন্টরা আসুক, যদিও আমেরিকা ইজ দ্য কান্ট্রি অফ দ্য ইমিগ্রেন্ট, ইনক্লুডিং যত শ্বেতাঙ্গ বা হোয়াইট পিপলদের দেখো, তারাও এই দেশে এভাবে এসছে। তারা এসছে জাহাজে করে, এসে এই দেশ দখল করছে। যেটাই হোক না কেন, কারণ হচ্ছে যে যাদেরকে আমরা অনেক সময় বেশি পুজো দিই, এলন মাস্ক বা এরা জাকারবার্গ, তারা গভর্নমেন্টকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছে যে আমরা সাধারণত যে কাজগুলো করি, যে এশিয়ানরা, ইস্ট এশিয়ান, চাইনিজ, কোরিয়ান, তাইওয়ানিজ বা সাউথ এশিয়ান, যেমন আমরা ইন্ডিয়ানরা, পাকিস্তানিরা, এই কাজগুলো আসলে যা দরকার ছিল, এই কাজগুলোকে ভবিষ্যতে এআই আরো ভালোভাবে করতে পারবে, এবং এর জন্য এদেরকে আর কোনো প্রয়োজন নাই। তো দেয়ার ইজ এ রিজন বিহাইন্ড দেম। এই জিনিসগুলো কিন্তু এখন আস্তে আস্তে অনেক বেশি কঠিন হয়ে আসতেছে। তো এটা একটা ভেরি মানে ইউজফুল ইনফরমেশন সবার জন্য। এটা ডিপলি ডিসঅ্যাপয়েন্টিং এবং অনেকের জন্য এটা হার্ট ব্রেকিং, কিন্তু দুনিয়াতে কোনো জায়গায় থেমে থাকলে হবে না, যে একটা দরজা বন্ধ হলে একটা দরজা খোলা যাবে না। যেমন আমি কাউস্টে ছিলাম, কাউস্ট এখন আবার চাচ্ছে বেশি লোক নিতে। সিঙ্গাপুরে ভালো ইউনিভার্সিটি আছে, এনইউএস, ন্যানিয়াং, এনটিইউ। তাইওয়ানে আছে, সাউথ কোরিয়াতে আছে কোরিয়ান অ্যাডভান্স ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, তারপরে সোল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। সুইজারল্যান্ডে আছে, ইংল্যান্ডে তো অবশ্যই আছে।
বলছি না যে সব জায়গায় একদম ফকফকা খোলা। আমেরিকার ৩টা অ্যাডভান্টেজ আছে যে ৩টার সাথে বাকিরা বিট করতে পারে না। কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিগুলো এখন স্টুডেন্ট নিচ্ছে অনেক। একটা ৩টা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে, এক, আমেরিকার যে ভিসা দিয়ে স্টুডেন্টদেরকে আনা, তারা ডায়মন্ডের মতো। ২, তারা ইউনিভার্সিটিগুলোকে রিসার্চ ফান্ডিং দেয়, তাতে ইউনিভার্সিটিগুলো স্টুডেন্টগুলোকে টেক কেয়ার করতে পারে ফাইন্যান্সিয়ালি, তাদেরকে রিসার্চে গাইড করতে পারে। তখন সেই ডায়মন্ড হীরাটা তখন পলিশ করে জল করে আসল হীরা, মানে চকচকে হীরা পরিণত হয়। আর তারপরে ওদের ইমিগ্রেশন পলিসি সাপোর্ট করে যে সে এখানে এই দেশে থেকে আস্তে আস্তে করে ধীরে ধীরে সে নাগরিক হতে পারবে। তো এই যে এত যে একটা সাইকেল, এই সাইকেলটা এখন অন্য কোনো দেশ এভাবে অ্যাডপ্ট করতে পারে না। তো সেই জন্য এখানে যে অপরচুনিটি গুলো তৈরি আছে সেগুলো তারাও করতে পারেনি, এবং এই জন্য টেকনোলজিক্যালি আমেরিকার অ্যাডভান্সমেন্টের জন্য তারা আসলে সব পৃথিবীতে দাপট দেখায়। এনিওয়ে, গোয়িং ব্যাক, তো ওখান থেকে যখন পিএইচডির পরে আমি সাথে সাথে ইমিডিয়েটলি জয়েন করি টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্টস লিড প্রসেস ইন্টিগ্রেটর হিসেবে, সিমস 22 ন্যানোমিটার নোড। কথার অর্থ হচ্ছে একটাই, সেটা হচ্ছে আমি যখন পিএইচডি কমপ্লিট করি তার আগে আমি জানতাম যে আমার থিসিসের একটা ছোট্ট অংশ, সেই অংশটা ইন্টেল কর্পোরেশন থেকে যত মাইক্রো প্রসেসর তৈরি হবে 2007 থেকে সেগুলোতে ব্যবহৃত হবে। তো আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। এবং 2000 আমার ইন্ডাস্ট্রিতে যখন আমি যে কাজ করি সেটা 2011 থেকে যত সেলফোন, স্মার্টফোন, ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, কম্পিউটিং, ট্যাবলেট আছে সব জায়গাতে ঠিক যেভাবে করে আমি করা সেটাই ইউজ হয়। যাই হোক, তো এখন ওখান থেকে আমি 2 বছর পরে আমি জয়েন করি আমেরিকার ন্যাশনাল সেমিকন্ডাক্টর রিসার্চ কনসোর্টিয়াম, সেমাটেকে। সেখানে আমি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ছিলাম। তো আমার সেখানে আসলে আমার দায়িত্ব বেড়ে যায়। টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টই না, সেটা হচ্ছে সবাইকে নিয়ে কাজ করা, এবং এক একজনের মানসিকতা এক এক রকম, তাদের চাহিদা এক এক রকম, এক একজনের এজেন্ডা এক এক রকম থাকে, কিছু বলবে কিছু বলবে না, কিন্তু সেগুলোকে বুঝে খুব মানে কেয়ারফুলি সেগুলোর মধ্যে দিয়ে নেভিগেট করা। যাই হোক, তারপরে আমার খুব ইচ্ছে ছিল আমি একাডেমিতে আসব। তো একটা পর্যায়ে আমার যখন ইন্ডাস্ট্রি থেকে আলহামদুলিল্লাহ আমি সৌভাগ্যবান, কারণ আল্লাহ আমাকে বারাকা দিচ্ছেন যে 2টা মেজর প্রোডাক্টে আমার কাজ আসার। তারপরে আমি একসময় বোর্ড ফিল করি এবং তখন আমি একাডেমিতে মুভ করি। আমি সৌদি আরবে কিং আবদুল্লাহ ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করি ফাউন্ডিং ফ্যাকাল্টি হিসেবে 2009-এ। তখন আমার গ্রিন কার্ডের বয়স মাত্র 14 মাস। আমার ছোট্ট 2টা আমাদের মেয়ে, তখন একজন হাঁটতেও শিখে নেয়, একজনের বয়স বেয়ারলি 2 বছর। তখন আমরা ওখানে যাই 3টা শখের মতো, একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি থেকে একাডেমিতে ট্রান্সফার হওয়া, দ্বিতীয় হচ্ছে যে ট্রানজিশনটা কঠিন, দ্বিতীয় হচ্ছে যে একটা নতুন কালচার, যদিও আমরা মুসলিম মেজরিটি কিন্তু তারপরও সেখানের ভাষা সবকিছুই, এবং 3 হচ্ছে একটা ভীষণ রকমের নতুন ইউনিভার্সিটি যেখানে এই ধরনের ইউনিভার্সিটির কোনো কনসেপ্ট নাই। কারণ আগে যে ইউনিভার্সিটিগুলো সেগুলো কিং ফাহাদ বা কিং সৌদ বা কিং আব্দুল আজিজ, তাদের এক ধরনের মডেল, আর কাউস্টের মডেল ডিফারেন্ট ছিল। যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ আমি সেখানে 11 বছর কাটাই। তারপরে আমি 2019-এ চলে আসি ইউসি বার্কলিতে। সেখান থেকে 3 বছর থাকার পরে আমি পার্ডু ইউনিভার্সিটিতে টেনিওর ফুল প্রফেসর হয়ে আসি। সেটা হচ্ছে 2022-এ। এখন পর্যন্ত আমি 19 জন স্টুডেন্টকে আলহামদুলিল্লাহ পিএইচডি সুপারভাইজ করেছি। 7 জন তার মধ্যে মহিলা, 12 জন হচ্ছে পুরুষ, কিন্তু তারা এসছে 11টা দেশ থেকে, বিভিন্ন দেশ থেকে। আমি এখন পর্যন্ত প্রায় 16 জনের মতো মাস্টার্স স্টুডেন্টকে সুপারভাইজ করেছি, আর বাকি সব তো আছেই। যাই হোক, তো এখন কথা হচ্ছে যে অ্যাজ এন একাডেমিক আমাকে অবশ্যই রিসার্চ করতে হয়, আমার টিচিং এর ব্যাপার আছে, দুটো তো অ্যাসপেক্ট আছেই, কিন্তু কথা হচ্ছে যে আসলে ইম্প্যাক্টটা কোথায় হবে। এখন আমি যদি রিসার্চ যখন করতে থাকি তখন আমার কয়েকভাবে হতে থাকে। একটা হচ্ছে রিসার্চের ইম্প্যাক্ট হচ্ছে যে আমি যদি সায়েন্সে কাজ করি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, সম্ভাবনা আছে কেউ নোবেল প্রাইজ পেল। আর যদি সে ইঞ্জিনিয়ার হয় তাহলে সর্বোচ্চ সম্মান হতে পারে যে ন্যাশনাল একাডেমি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, কিন্তু সেগুলো তো রেকগনিশন, কিন্তু সে হয়তো এমন কিছু একটা টেকনোলজি সে ডিভাইস করছে যে যেটা কাজে লাগছে। এখন অনেকে আমরা যে বলি, আমি একটা কোশ্চেন ছিল যে মডেলিং বা থিওরির কোনো দাম নাই, এই প্রসঙ্গটা আসলে সম্পূর্ণ ভুল। কেন? আমি নিজে একজন এক্সপেরিমেন্টালিস্ট, হার্ডকোর। আমি মডেলিং থিওরি খুব কমই করি, করতে হলে আমি অন্যের সহায়তা নেই। কিন্তু আমরা এখন সে প্রাচীন যুগে বাস করছি না যে আমরা
জিঞ্জিরা বলে একটা জায়গা আছে ঢাকায়, যদি কেউ যে থাকো বা পরিচিত হও, এখানে অনেক পথশিশু পথকলি তারা খুব কম বয়সে চলে আসে, আসার পরে তারা দেখতে দেখতে ঠেকতে ঠেকতে শেখে। তো তখন বলে যে তারা গাড়িও বানাতে পারে। হ্যাঁ, আমি অনেকবার তাদের সাথে কথা হয়েছে, তাদের সাথে কাজ নিয়ে গেছি নিজের গাড়ির জন্য বা এরকম, কিন্তু তারা কোনোদিনও একটা নতুন গাড়ি তৈরি করে আনতে পারবে না। এটা তাদের ব্যর্থতা না, এইভাবে তারা প্রিপেয়ার্ড না। এই জন্য না যে তাদের রিসোর্স নাই, কিন্তু তাদের ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাবিলিটি, এটা কোনো এলিটিজম বা কোনো সুশীলের কথা না, তার যে চিন্তা করার যে ইয়েটা, সেটার চেইনটা নাই। তো একটা যখন আমার মাথায় একটা হাইপোথিসিস আসে একটা গবেষণার জন্য, যে আচ্ছা এই জিনিসটা কেন এরকম, তো কেন কোশ্চেনটা আসবে কেন অথবা কেন না। কেউ একজন চা খায়, কেউ একজন কফি খায়, সেই চা কেন খাচ্ছে, সে কেন কফি খাচ্ছে না, বা উল্টা প্রশ্ন, যে কফি খাচ্ছে তার জন্য। এরকম ছোট ছোট কোশ্চেন থেকেই মাথার মধ্যে চিন্তাটা আসবে, তখন একটা আস্তে আস্তে হাইপোথিসিস ফর্ম করবে। হাইপোথিসিসটা ভ্যালিডেট করতে হলে আমাকে হয়তো কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে অবশ্যই, কিন্তু সেই এক্সপেরিমেন্টে যাওয়ার আগে, কারণ এক্সপেরিমেন্টের সময় লাগবে, আমার রিসোর্স লাগবে, এবং এটা এক্সস্টিভ। আমি খুব সহজেই সেটাকে একটা থিওরিটিক্যাল মডেল তৈরি করে সেই মডেলটাকে আমি কয়েকবার ট্রায়ালে নিয়ে আসতে পারি, সেটাকে বলে সিমুলেট করা। আমি বিভিন্ন প্যারামিটার চেঞ্জ করতে পারি। এই জন্য আমাকে ভালো অঙ্ক জানতে হবে, ভালো ফিজিক্স জানতে হবে, কেমিস্ট্রি জানতে হবে, বায়োলজি জানতে হবে। এই চারটা জানা খুব ইম্পর্টেন্ট স্টেমে যেগুলো পড়ে। তো তাহলে পরে হবে কি, আমি আস্তে আস্তে করে আমি এটা হলে না হলে ওইটা না, খুব দ্রুত গতিতে কম রিসোর্সে আমি অনেকগুলো হিসাব পেয়ে যাব। সেই হিসাবগুলো আমাকে হেল্প করবে ওই এক্সপেরিমেন্টটাকে আরো প্রিসাইজ করতে। তো ফলে আগে যদি আমি 64টা এক্সপেরিমেন্টাল রান দরকার হতো, এখন সেটাকে আমি 8-এ নামায় আনতে পারবো। এটা ভেরি ইফেক্টিভ। ঠিক আছে, যে আমার সময়টা কম লাগতেছে, রিসোর্স কম লাগতেছে, তারপরে আমি এক্সপেরিমেন্টে চলে যাচ্ছি। ফলে এই যে চিন্তা করার যে সামর্থ্য, এই যে আমি কেন এই প্রশ্নটা করতে চাচ্ছি, আমি কিভাবে করব, এই জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। এগুলো না আসলে ইনোভেশন আসবে না। বাংলাদেশে গত 20-25 বছরে 100-র উপরে ইয়ে আছে। তো আমাদের কাছে একটা লিস্ট আছে যে 100টা টপ স্টার্ট আপ কোম্পানি। তো তার মধ্যে দেখা গেছে 99টা কপি ক্যাট, মানে কোথাও হয়েছে সেটা করছে। উবার হয়েছে দেখে পাঠাও বানানো হয়েছে, খারাপ কিছু না, কিন্তু তার মধ্যে এইভাবে করে গ্লোবাল ব্র্যান্ড তৈরি হয় না। গ্লোবাল ব্র্যান্ড তৈরি করতে হলে কিছু একটা জিনিস ইউনিক হতে হবে, ইউনিক, আগে কেউ করে নাই, অথবা এখন যা আছে তার থেকে অনেক বেটার। যেমন আমাজনের আগে ইবে ছিল, কিন্তু আমাজন এসে ভালো হওয়াতে ইবেকে অতিক্রম করে গেছে। এই জিনিসগুলো পার্থক্যটা বুঝতে হবে। অনেকেই সেলফোন বানাইছে, অ্যাপেল কোনোদিনও সেলফোন বানাতো না, কিন্তু যেদিনকার টাচ স্ক্রিন আনলো, ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন আগেও ছিল, রেজিস্টিভ, এই জন্য খুব খসখসা, ভালো ছিল না সার্ভিস। তখন কি হলো, পুরো 1 বছরের জন্য বাকিদেরকে পেছনে ফেলে দিল, কেউ আনতে পারেনি একটা ফোন ওই ধরনের। তো এই জিনিসগুলো একটু বুঝতে হবে, এই জিনিসগুলোর দিকে আমাদের যাত্রা। তো যাই হোক, ইম্প্যাক্ট ব্যাপারে আসি। যেমন 2016 সনে আমার মাথায় আসে যে আমরা যারা সেমিকন্ডাক্টর ফিল্ডে কাজ করি, ক্লিন রুমে যাই, ভেরি এক্সপেন্সিভ, খুবই হ্যাজার্ডাস, আনসেফ। ঠিক আছে, তো সেটাকে কিভাবে করে আমরা, যেহেতু আমাদের পাইলটরা সিমুলেটরে শেখে, পাইলটিং করা, বিমান চালানো বা সার্জারি করা শিখছে আজকাল, তো তাহলে পরে কেন আমরা ভার্চুয়ালি করতে পারবো না? তো আমি তখন ভিফ্যাব অ্যাপ ডেভেলপ করি, আলহামদুলিল্লাহ। আজকে সেটার ইউজার হচ্ছে 4,500-এর উপরে। এটা কোনো পয়সা লাগে না, কিন্তু মানে স্পর্শর এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া বা ফিলিংস ছাড়া সবই এখানে কেউ একজন ট্রেনিং নিতে পারে। 2023-এ আমি একটা প্ল্যান নেই যে ইন্ডাস্ট্রির সাথে মিলে সেমিকন্ডাক্টর 101 সিরিজ। সেমিকন্ডাক্টর অনেক ভাগ আছে, ডিজাইন, ম্যানুফ্যাকচারিং, প্যাকেজিং, ডিভাইসের মধ্যে আছে লজিক, মেমোরি, আরএফ, মেমস। তো তখন আমি এটা যখন শুরু করি, তখন 2023-এর শেষে, ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে রিলিজ করা হয় প্রথম কোর্সটা, সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব্রিকেশন 101, আবার বিনা পয়সায়, অনলাইনে। আজ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত 17,000-এর উপরে গ্লোবাল লার্নার আছে, বাংলাদেশ থেকে প্রায় 1500-র মতো। তারপরে প্যান্ডেমিকের সময় বসা ছিলাম বাসায়, তখন চিন্তা করলাম যে আমাদের মধ্যে যারা খুব ভালো কাজ করে গেছে তাদেরকে আমরা হারাই ফেলতেছি। তাদের রিসার্চ সম্পর্কে আমরা সবাই জানি, কিন্তু তার মানুষ হিসেবে কি, তার কিভাবে চিন্তা করছে তার রিসার্চের জন্য, এগুলো আমরা জানি না। তাহলে আমি একটা পডকাস্ট সিরিজ শুরু করি IEEE ইলেকট্রন ডিভাইস সোসাইটি থেকে,
তো সেটা আজ পর্যন্ত আমরা প্রায় 32 জনের মতো তাদেরকে আমি ইন্টারভিউ করছি এবং সেগুলো প্রায় 20,000-এর বেশি বার মানুষ শুনছে বা দেখছে। যখন আমি বার্কলিতে ছিলাম তখন আমি একটা প্রোগ্রাম নিই, বার্কলি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনোভেটস। সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারে স্টুডেন্টদেরকে তাদেরকে ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রতি অ্যাট্রাক্ট করার জন্য, কারণ ওখানে আমাদের এখানে সবসময় ওপেন, যে কেউ ডিসিপ্লিন চেঞ্জ করতে পারে ইয়ার 2-তে যে বা যাওয়ার আগে। তো মানে সেখানে তারা এইভাবে করে আজকে সেই প্রোগ্রামটা এত জনপ্রিয় যে 40-এর উপরে সিলিকন ভ্যালি বেসড কোম্পানি তারা এটাকে সাপোর্ট দেয়। পার্ডুতে আসার পরে অনেকগুলো প্রোগ্রাম নিলাম, যেমন হচ্ছে যে সামার ট্রেনিং অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস, সামার ট্রেনিং অন অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড রেডিনেস ফর সেমিকন্ডাক্টরস, স্টার্স প্রোগ্রাম, বা ভেটারান্স ইনক্লুশন অ্যান্ড কম্পিটেন্সি টুয়ার্ডস সেমিকন্ডাক্টর, ভিক্টরস প্রোগ্রাম। তো এখানে যারা ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ারে যাচ্ছে তাদেরকে এনে 8 সপ্তাহের বুট ক্যাম্প ম্যানুফ্যাকচারিং, সেমিকন্ডাক্টর অথবা ডিজাইনের জন্য। ভিক্টরস প্রোগ্রাম হচ্ছে আমাদের এখানে প্রায় 2 লাখের মতো সোলজার, তারা প্রতি রিটায়ারমেন্টে যায়, তো তাদেরকে এনে সেমিকন্ডাক্টরে শেখানো। তারপরে হচ্ছে যে বাংলাদেশের জন্য গত 1 বছরের মতো আমি বিভিন্ন ধরনের কাজ করে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ধরনের প্রগ্রেস এসেছে। এখন কথা হচ্ছে যে সেমিকন্ডাক্টর আসলে কি। এই যে যত রকমের অ্যাপ্লিকেশন এখানে দেখা যাচ্ছে সেগুলোর মাঝে আছে হচ্ছে কি, এই অ্যাপ্লিকেশন যদি আমি একটা আমাদের স্মার্টফোনকে ধরি, একটা সবুজ রঙের প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড, তার মধ্যে আছে এরকম অনেকগুলো চিপ। তো এই চিপগুলো সব প্যাকেজড, কারণ এগুলো যে আসল যে চিপটা সেটা এটার ভেতরে আছে, এগুলো সিরামিক প্যাকেজিং। তো আমি এই প্যাকেজটাকে আলাদা করলাম এবং তার ভেতরে যদি যাই তখন সেখানের মধ্যে একটা সিলিকন বা গ্যালিয়াম নাইট্রাইড বা এই জাতীয় এখানে মধ্যে একটা চিপগুলো আছে। এটাই হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টর। এই 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 যে এটা হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টর ইকো সিস্টেম বা ভ্যালু চেইন, আর এটা হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টর। তো এই সেমিকন্ডাক্টর বেসিক্যালি আমাদেরকে কম্পিউট করতে, সেন্স করতে, মুভ করতে, ফ্লাই করতে, সবকিছুর জন্য হেল্প করে। এখন এটা কিভাবে কাজ করে? 85% উপরে ইনোভেশন হয় আমেরিকাতে। সেখান থেকে যখন আমরা করি এখানে ডিজাইন করার পরে এটা চলে যাচ্ছে হচ্ছে তাইওয়ানে। তাইওয়ান 85% মতো ম্যানুফ্যাকচারিং করে এই চিপটাকে ওরা আবার পাঠায় দিচ্ছে। এখানে আসার পরে সেই চিপটাকে টেস্টিং হয়, হওয়ার পরে সেটাকে আমরা এখানে দেখে ডাই মানে টুকরো করে ছোট আমরা ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছি মালয়েশিয়ার পেনাঙে। সেখানে প্রায় 65% মতো প্যাকেজিং হয়। এই যে প্যাকেজিং যে তখন বললাম প্যাকেজের মধ্যে সিরামিক, সেটা হওয়ার পরে এরপর এটা যাচ্ছে ফাইনাল প্রোডাক্ট হিসাবে ওই প্যাকেজটি এগুলো চায়নাতে, মেইনলি চায়নাতে যাওয়ার পরে সেখানে প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডে সেখানে বসে অ্যাসেম্বলি হচ্ছে, টেস্টিং হচ্ছে, হওয়ার পরে সেটা গ্লোবালি ছড়িয়ে যাচ্ছে। এটাই হচ্ছে পুরো সেমিকন্ডাক্টরের ইকোসিস্টেমটা। সো এই জন্য এটা ন্যাশনাল সিকিউরিটি, ইকোনমি, জব এবং ফিউচারের সাথে জড়িত। প্রথম পয়েন্ট কন্ট্যাক্ট ট্রানজিস্টরটা দেখতে এমন ছিল। আমাদের প্রথম ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটটা জ্যাক কিলবি, উনি নোবেল প্রাইজ পান 2000 সনে ফিজিক্সে এটার জন্য। তো উনি এভাবে করে তৈরি করছিলেন। আর আজকের গুলো কি অবস্থা স্যার, এখানে আমাদের কিছু আছে, এগুলো লিঙ্কগুলো দেখলে ভাল লাগবে। তো এই ইকোসিস্টেমে এই যে আমি বললাম এখনকার ভ্যালু হচ্ছে $600 বিলিয়ন, আর এগুলো যাচ্ছে হচ্ছে এই সব কোম্পানিতে। এন্ড প্রোডাক্ট হচ্ছে ডিফেন্স, স্পেস অথবা হচ্ছে কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স। তা আমাদের 4টা ভাগ আছে। একটা হচ্ছে ফ্যাবলেস কোম্পানিগুলো, যেগুলো যেমন এনভিডিয়া, $5 ট্রিলিয়ন কোম্পানি, ওরা করে হচ্ছে ডিজাইন। তারপর হচ্ছে ফাউন্ড্রি, টিএসএমসি, তারা করে হচ্ছে ওয়েফার ম্যানুফ্যাকচারিং। তারপর হচ্ছে ওস্যাট বা আউটসোর্স সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড টেস্টিং, প্যাকেজিং করা, অ্যাসেম্বলি করা, টেস্টিং করা, মেইনলি হয় মালয়েশিয়াতে। আর এই যে বিভিন্ন ধরনের সাপ্লাই যে দেয়, বিভিন্ন ধরনের র ম্যাটেরিয়ালস, সেগুলো হচ্ছে আসে আমরা বলি সাপ্লাই চেইন থেকে। তো এখন একটা সেমিকন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং আসলে কি, আমি একটু বইয়ের সাথে একটা তুলনা করি, ঠিক আছে? তো একটা লেখক একটা বই লেখে, এরকম একজন ইঞ্জিনিয়ার একটা চিপকে ডিজাইন করে। তো তারপরে সেই লেখক জায়গায় জায়গায় ঘুরে ঘুরে সে একজন পাবলিশারের সাথে তার কথা হয়, পাবলিশারকে সেই বইটা প্রিন্ট করতে দেয়। তখন এভাবে করে ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারদের সেই চিপটাকে দেয়া হয়, তখন তারা একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফ্যাব বা ফাউন্ডারকে খুঁজে বের করে। তখন এই বইটা ছাপানোর জন্য র মেটেরিয়াল দরকার, কাগজ দরকার, বাইন্ডার দরকার, গ্লু দরকার, সেগুলো জোগাড় করা হয়। এইভাবে করে এই সাপ্লাই চেইন সেই র মেটেরিয়ালগুলোকে সাপ্লাই দেয়। তারপর এরা প্রিন্ট করে, প্রিন্টার এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং ফাউন্ড্রিতে এই চিপগুলোকে প্রিন্ট করা হচ্ছে বা বানানো হচ্ছে।
তারপর হচ্ছে গিয়ে এটাকে যেভাবে সবচেয়ে যে কোম্পানির টুলটা দরকার হয় একদম ছোট প্রিন্টিং এর জন্য, এটা হচ্ছে ASML, একটা কোম্পানি নেদারল্যান্ড বেস। আর তারপরে এরকম মিলিয়ন্স অফ কপি তৈরি হয়, বুকের বিক্রি হয়, এরকম চিপগুলো এরকম ট্রিলিয়ন্স গিলিয়ন্সে বিক্রি হয়। তো এগুলো আসলে আসে হচ্ছে কি যে বালু থেকে আসে, তৈরি পাচ্ছি আমরা সিলিকন, সিলিকন থেকে এরকম একটা সিলিন্ড্রিক্যাল আমরা ইনগোট তৈরি করি, তারপর সেটাকে কেটে এইভাবে করে আমরা ওয়েফার তৈরি করি। একটা ওয়েফার 0.5 থেকে 0.8 মিলিমিটার থিক, 200 থেকে 300 মিলিমিটার ওয়াইড ডায়ামিটার। তো সেখানের উপরে আমরা কিছু প্রসেসিং এর মাধ্যমে লিথোগ্রাফি, এচিং, থিন ফিল্ম ডেপোজিশন, আয়ন ইমপ্লান্টেশন, কেমিক্যাল মেকানিক্যাল পলিশিং আমরা চিপগুলো তৈরি করি। তারপরে সেগুলোকে আমরা মেকানিক্যালি সয়িং বা ডাইসিং করি, করে সেগুলো থেকে আমরা প্যাকেজ চিপ পাই। তো এখানের মধ্যে এই একটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টের চেহারাটা হচ্ছে এরকম। তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এই মানুষগুলো সব এভাবে কেন, সবগুলো কাজই হয় রোবটে। এখানে এই যে রোবট এগুলো ক্যারি করতেছে, ডিসপ্লেতে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সারাক্ষণ সেখানে মানুষের উপস্থিতি প্রয়োজন, কারণ এই মেশিনগুলোকে ঠিকঠাক মতো দেখে রাখার জন্য এবং কি চ্যালেঞ্জগুলো সেগুলোকে বুঝে আরো বেটার ইকুইপমেন্ট ডিজাইন করা, আরো বেটার প্রসেস টেকনোলজি সিস্টেমকে ইয়েতে আনা। এখন যদি আমি খুব ভুল না করি, আমরা আশা করছি এই বছরের শেষ নাগাদ ইনশাল্লাহ আমাদের দেশে হয়তো একটা অ্যাসেম্বলি টেস্টিং এর ফ্যাসিলিটি তৈরি হবে, এটা আন্তর্জাতিক মানের হবে। তো আমরা এটার জন্য কাজ করে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ। তো এখন এই ডিজাইন গুলো করা হয় এই সিনপসিস, কেডিন্স তাদের টুল দিয়ে, এগুলো সফটওয়্যার বেস। আমাদের দেশে কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে কেডিন্সের টুল আছে, এগুলোর উপরে ভিত্তি করে ডিজাইনে কাজ হয়। আজকে বাংলাদেশে $10 মিলিয়ন মতো আসছে, 1100 ইঞ্জিনিয়ার কাজ করছে প্রায় 13টা কোম্পানিতে। আমরা এখন সিনপসিসের সাথে প্রথমবারের মতো আমরা আমরা পেয়েছে যে কন্ট্রাক্ট, আমরা কন্ট্রাক্ট সাইন করেছি যে সিনপসিসে বাংলাদেশের 10টা ইউনিভার্সিটি তারা এখন একাডেমিক রিসার্চ অ্যালায়েন্সের মেম্বার হবে। এটা হচ্ছে এই ইলেকট্রনিক ডিজাইন অটোমেশনের পার্ট। তারপর হচ্ছে স্পেশালাইজড ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড কেমিক্যালস। বাংলাদেশের সেমিকন্ডাক্টর তৈরি করার জন্য যে ধরনের ম্যাটেরিয়াল দরকার সেগুলো আসলে তেমনভাবে খনিজভাবে উপস্থিত নাই। তারপরে হচ্ছে আমাদের ওয়েফার ফ্যাব ইকুইপমেন্টের জন্য, তো সেগুলো হচ্ছে যেমন ASML, তারপরে হচ্ছে ল্যান্ড রিসার্চ, তারপর হচ্ছে অ্যাপ্লাইড ম্যাটেরিয়ালস, টোকিও ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড, তারা মেনলি কি অনেকে চাইনিজ, জাপানিজ এবং হচ্ছে কোরিয়ান কোম্পানি, এবং কিছু তো অবশ্যই আমেরিকান, ইউরোপিয়ান আছে। তারপরে এই কোম্পানিগুলো AMD, এনভিডিয়া, আর্ম, অ্যাপল, কোয়ালকম, ওরা তৈরি করে হচ্ছে ফ্যাবলেস চিপ। আর তাদের সাথে আরো কিছু কোম্পানি আছে যারা পুরোটাই করে, ডিভাইসও করে, ইন্টেল, SK hynix, স্যামসাং, আর তারপরে আছে ফাউন্ড্রি। তা আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে প্যাকেজিং, ফ্যাবলেস চিপ কোম্পানিজ এবং ইলেকট্রনিক ডিজাইন অটোমেশন, এবং এভাবে করে আইপি তৈরি করা, বিভিন্ন ডিজাইন তৈরি করে আমরা রেখে দিলাম, এগুলো প্যাটেন্টেড থাকবে, যার যা প্রয়োজন তারা সেই ডিজাইনটা নিবে, সেজন্য তারা আমাদেরকে লাইসেন্সিং ফি দিবে, এভাবে করে আমরা রয়্যালিটি ইনকাম করব। এখন আমাদের চারপাশের দেশগুলোর দিকে তাকালে ভিয়েতনাম, তারা $130 বিলিয়ন মতো ইনকাম করে সেমিকন্ডাক্টর থেকে। তো তারা বেসিক্যালি দে আর গ্রোয়িং। ইন্ডিয়া তো পাশে আছে, তারা চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদের প্রচুর NRI, তারা গ্লোবাল সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রিতে স্পেসিফিক্যালি তারা লিডারশিপ পজিশনে। পাকিস্তান খুব রিসেন্টলি চায়না থেকে $600 মিলিয়ন একটা লোন নিয়ে তারা চেষ্টা করছে তাদের একটা বুটিক শপ ইকোসিস্টেম তৈরি করতে। এখন আমাদের কিছু সাকসেস স্টোরি তো আমাদের সামনে আছে, যেমন মালয়েশিয়া এটার পিছনে মাহাথির মোহাম্মদ না, বহু বছর আগের থেকে মালয়েশিয়াতে এই পেনাংকে তুলে ধরা হয়েছে যে একটা দ্বীপাঞ্চল, এখানের মধ্যে প্যাকেজিং এর ভালো কাজ হতে পারে। তাইওয়ান তো সবাইকে ছাড়ায় উপরে চলেই গেছে। আর সাউথ কোরিয়া হচ্ছে যে তাদের এটা ছিল স্পিড, তারা যুদ্ধ বিধ্বস্ত ছিল কোরিয়ান ওয়ারের পরে। তো তখন তারা ফোকাস করে যে তাদের স্ট্রেংথ কি, ন্যাশনাল স্ট্রেংথ থাকে। এখন এই প্রশ্ন কিন্তু আসা উচিত সবার, আমাদের ন্যাশনাল স্ট্রেংথটা কি? ফেসবুকে লেখা এটা কোনো স্ট্রেংথ না, ঠিক না? আমাদের স্ট্রেংথটা ব্রাজিল আর্জেন্টিনা ফুটবল খেলতেছে তা নিয়ে মাতামাতি করা, সেটা তো স্ট্রেংথ না। স্ট্রেংথ নিজেদের কি আছে সেটা আমাদের বুঝতে হবে। আমার মাথায় যা আসে সেটা হচ্ছে মগজ, ঠিক আছে, এটা আমাদের স্ট্রেংথ। আচ্ছা, এখন এগুলোকে আমাদের এখন ইন্ডাস্ট্রি ইকোসিস্টেমের জন্য বাংলাদেশ সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন আছে। গত বছর আমি প্রথম একটা ভিশন বাংলাদেশের জন্য বলি, সেটা হচ্ছে যে ট্রান্সফর্ম বাংলাদেশ অ্যাজ এ নেশন অফ ইনোভেশন। মগজকে কাজে লাগাই,
সৃষ্টিশীল কাজ করি, ইনোভেশন তৈরি করি, যাতে আমাদের দেশের নাম ছড়িয়ে পড়বে গ্লোবালি যে এটা নেশন অফ ইনোভেশন। 4টা সেক্টরকে আমরা টার্গেট করি: বায়োটেকনোলজি, ইলেকট্রনিক্স, এআই এবং রোবোটিক্স। কারণ কি, এই 4টা থেকে আগামী 2035-এর মধ্যে তাদের ভ্যালুয়েশন হবে গ্লোবালি $15 ট্রিলিয়ন। আমরা 1%কে টার্গেট করছি, $150 বিলিয়ন। $150 বিলিয়ন, আজকে আমাদের ইকোনমি হচ্ছে $64 বিলিয়ন। $150 বিলিয়ন মানে আমাদের ডাবল ডাব একটা আরেকটা প্যারালাল ভার্টিক্যাল ব্রাঞ্চ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। তো এটার জন্য আমাদের পলিসি দরকার ছিল, সেই পলিসি ডিজাইন করে 100 জনের মতো মতামত নিয়ে স্টেজে সেটা আমরা এপ্রিল মাসে আনভেইল করি। আমরা 11টা গ্লোবাল সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানি, তাদের ভ্যালুয়েশন হচ্ছে $1.3 ট্রিলিয়ন মতো। তাদের এক্সিকিউটিভ, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সিটিও, এই লেভেলের লোকদের, এসভিপি, তাদেরকে এনে বাংলাদেশে জুলাই মাসে আমরা বেয়ার সামিট করি। সেখানে স্টুডেন্টরা ছিল, একাডেমিকরা ছিল, আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ছিল, সরকার ছিল, এদেশ থেকে সবাই এসছে। তখন আমরা জানতে পেরেছি, আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের কিভাবে কাজ করা উচিত। আমরা মালয়েশিয়াতে গিয়েছি প্রথমবারের মতো রোড শো করতে, এবং সেই রোড শোতে হচ্ছে যে আমরা সেখানে যে এখানকার মালয়েশিয়ান কোম্পানিগুলো 500-র উপরে, তাদের সাথে আমরা দেখা করে আমাদের কি ট্যালেন্ট আছে, আমরা কি করতে পারবো সে ব্যাপারে কথা হচ্ছে, কিছু কাজও হচ্ছে। ইনশাল্লাহ আমরা এপ্রিলে যাচ্ছি সাউথ কোরিয়া, জুনে হচ্ছে ইনশাল্লাহ আমেরিকাতে, আর এই বছরের বেয়ার সামিট আবার হবে জুলাই মাসে ইনশাল্লাহ। তো যাই হোক, তো এখন এই বেয়ার থেকে আমরা আসলাম হচ্ছে আমাদের কিছু ফ্যাসিলিটি তৈরি করা। তা আমি ডিজাইন করি আমাদের বুয়েটকে হোস্ট করে আরো 10টা ইউনিভার্সিটি, ন্যাশনাল ফ্যাসিলিটি, যে কোনো ইউনিভার্সিটি যে সেখানে এটা ইউজ করতে পারবে। সেমিকন্ডাক্টর ট্রেনিং, অ্যাডভান্সমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ, স্টার ফ্যাসিলিটি। এখানে ফ্যাব্রিকেশন, প্যাকেজিং এবং টেস্টিং 3টা উইং আছে। আমরা মিনিস্ট্রি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সাথে কাজ করছি। তাদের একটা ক্লিন রুম ছিল আগে, সেটা হচ্ছে সাভারে, সেই ক্লিন রুমটা কখনো ইউজ হয়নি, সেটাকে আমরা রিভাইভ করার চেষ্টায় আছি। এবং বিসিএসআইআর সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে তাদের থিন ফিল্ম আর মেট্রোলজি ল্যাব আছে, আমরা তাদের সাথে এমওইউ করে সেখানে আমরা কাজ করছি। তারপরে আসছে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি। আমাদের এখন ইন্ডাস্ট্রি, আমরা রোড শোর কথা বললাম, আমাদের ফোকাস হচ্ছে এখন এআই সেন্ট্রিক এসিক ডিজাইন, কারণ বেশিরভাগ ম্যানুয়াল কাজকে এআই রিপ্লেস করবে। আর হচ্ছে রোবোটিক্সও এআই এইসব কাজকে, যেমন আগে স্ক্রু ঘোরানোর কাজ, এগুলো সব ইঞ্জিনিয়ারিং, সেগুলোকেও রিপ্লেস করবে। এআই সেন্ট্রিক লেআউট ডিজাইন, যাতে এআই আমাদেরকে রিপ্লেস করার আগে আমরাই এআই তৈরি করে রাখি, ফলে সবাই আমাদের কাছে আসে। এমবেডেড সিস্টেমস, ডিজিটাল টুইন হচ্ছে, আমি দেখাবো একটু পরে। প্যাকেজিং, এবং হচ্ছে আমরা একটা প্রথমবারের মতো আজকে সকালে আমার এখানকার ভোর 6টায় একটা মিটিং ছিল, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, তাদেরকে আমরা টাকা দিয়েছি। তারা তৈরি করছে একটা ওয়ান স্টপ অনলাইন পোর্টাল। সেখানে যত স্টুডেন্ট, তাদের থাকবে, ক্রেডেনশিয়াল থাকবে, এমপ্লয়ার, লোকাল ইন্ডাস্ট্রি, বাইরের ইন্ডাস্ট্রি তাদের থাকবে, এনআরবিরা থাকবে, একাডেমি থাকবে, সরকার থাকবে। আমরা এখানের মধ্যে কিছু রিসোর্স রাখবো, কারণ অনেকের হয়তো কোর্স নাই, তারা সেগুলো করতে পারে ওখানের মধ্যে বিনা পয়সায়। এবং হচ্ছে যে আমাদের একটা র্যাঙ্কিং সিস্টেম থাকে, কোনো কোম্পানি 5 জন ইন্টার্ন দরকার, তারা ওখান থেকে দেখে তাদেরকে নিতে পারবে। আচ্ছা, আমরা এখন তারপরে এডুকেশনের জন্য আমরা বেসিক্স বাংলাদেশ একাডেমি ফর সেমিকন্ডাক্টর ইনোভেশন এন্ড কারিকুলাম সাপোর্ট, এখানে আমাদের 15 সদস্য বাইরের এবং এখানকার সব মিলে বাংলাদেশে, তারা বিভিন্নভাবে আমাদের একটা ইউনিফর্ম তৈরি করছে। মানে যে সব ইউনিভার্সিটিতে যখন সেমিকন্ডাক্টর পড়ানো হবে বা এই বিষয়গুলো বেয়ারের, তারা যেন একটা ইউনিফর্ম থাকে, লার্নিং কন্টেন্টটা যেন সবার জন্য একই মানের হয়। আমরা সিনপসিসের গ্লোবাল সার্টিফিকেশন প্রোগ্রামটাকে ইনশাল্লাহ অ্যাডপ্ট করছি, যাতে এখানে 3 মাসের ট্রেনিং এর পরে প্রত্যেকে সিনপসিসের গ্লোবাল সার্টিফিকেট, যেমন মাইক্রোসফট বা সিসকোর সার্টিফিকেশন থাকে। আমরা রিসার্চের জন্য সেন্টার ফর রিসার্চ এক্সেলেন্স ইন সেমিকন্ডাক্টর টেকনোলজি $30,000 দিয়ে করে দিছি। আমরা প্রথমবারের মতো 10 জনকে ফেলোশিপ দিচ্ছি, 2 জন আন্ডার গ্র্যাড এবং 8 জন গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট 6টা ইউনিভার্সিটি থেকে। তো যাই হোক, আমরা এই সবগুলো কাজ করে যাচ্ছি। আর হচ্ছে এনআরবিদের জন্য আমরা গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশকে ন্যাশনাল পলিসি দিয়েছি। আমরা সেখানে পলিসির মধ্যে আমরা কিভাবে করলে আমাদের দেশ আগাতে পারে। আমরা বাংলাদেশের 40টা যে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফোকাস ইউনিভার্সিটিকে $200 মিলিয়ন করে বছরে দেওয়ার জন্য আগামী 5 বছরে $1 বিলিয়ন, এটাকে ব্রিজ প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ রেজিলিয়েন্ট ইন্টিগ্রেটেড ডেপটেক গ্র্যাজুয়েট ইকোসিস্টেম তৈরির জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। আর ব্রেইন গেইন আমরা তৈরি করছি, যাতে বাংলাদেশের রিসার্চার, একাডেমিক্স, ইনোভেটরস এন্ড নেক্সট জেনারেশন গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডার্স ফর ইন্ডাস্ট্রি এন্ড নেশন। আগে মানুষজন, বাংলাদেশিরা কিন্তু খুব বেশি ভালো করে তা কিন্তু না, কিন্তু আবার ভালোও করে।
তো আমরা যারা ভালো করে, যারা কাজ করতে চায়, যারা দেশের জন্য, তাদের সাথে কানেকশন। তো একটা কথা বলে আর কি সেমিকন্ডাক্টরে আমাদের ইয়ের ব্যাপারে, 3,000-এর মতো প্রবাসী বাংলাদেশি গ্লোবাল সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেমে কাজ করে। আর ইউএস নিউজের র্যাঙ্কিং অনুসারে গত 3 বছর প্রথম যে 5টা গ্র্যাজুয়েট ইউনিভার্সিটি বা আমেরিকায়, এমআইটি, স্ট্যানফোর্ড, বার্কলি, ক্যালটেক, জর্জিয়া টেক অ্যান্ড পার্ডিউ, সেখানে 10 জন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রফেসর আছে, 7 জন সেমিকন্ডাক্টর নিয়ে কাজ করে। ফলে সেমিকন্ডাক্টর আমাদের কাছে নতুন না। আচ্ছা, ডিজিটাল টুইন ডেভেলপমেন্টে যেটা আমি বললাম, যে ডিজিটাল টুইন হচ্ছে আসলে একটা ভার্চুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য ফিজিক্যাল অ্যাসেট। যত ইন্ডাস্ট্রি, যত অফিস আদালত, স্কুল, সেগুলোর একটা ডিজিটাল ভার্সন থাকবে এবং কন্টিনিউসলি কানেক্টেড, যে ওখানে যা যা হচ্ছে ফিজিক্যালি সেটা এখানে আসবে এবং এটা এআই সেই ডেটাগুলোকে মনিটর করে অ্যানালাইজ করতে থাকবে। এক পর্যায়ে এআই এতটা পাওয়ারফুল থাকবে, সে আগেই প্রেডিক্ট করতে পারে যে এই দুর্ঘটনা হতে পারে বা এটাকে এইভাবে করলে বেটার হবে সেটার জন্য। এটাকে বলা হয় ডিজিটাল ট্রেডিং এর মাধ্যমে ডিজিটাল টুইন তৈরি করা। পুরো পৃথিবীতে এই জিনিসটা সব কোম্পানি করতে চাচ্ছে, কিন্তু তাদের অ্যাসেট নাই, রিসোর্স নেই। তো আমি চাই ইনশাল্লাহ বাংলাদেশে এটা খুব দ্রুত গতিতে একটা শিল্প গড়ে উঠুক, যাতে আমরা ওয়ার্ল্ডে লিড করতে পারি। যাই হোক, ও সেটের ব্যাপারে কথা তো বললামই। আমাদের শেনঝেন, চায়না এবং সিনচু, তাইওয়ানে যা আছে, আমরা সেটার থেকেও বেটার করতে চাচ্ছি। ইনশাল্লাহ কাজ হচ্ছে এবং হবে। যাই হোক, আমি সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব্রিকেশন 101 বিভিন্ন কোর্স নিয়ে কথা বলেছি, ডিজাইন 101 করেছি, সিনপসিসের সাথে মেমোরি স্যানডিস্ক, তাদের মেমোরি কোম্পানি, ভার্চুয়াল ভি ফ্যাব ল্যাব, আগে একবার কথা হয়ে গেল যে একটা ভার্চুয়াল ক্লিন রুম, সেখানে ট্রেনিং নেওয়া যাবে। এবং হচ্ছে যে আমরা রিসেন্টলি আমি একটা আসলে সব জায়গায় জায়গায় তো ক্লিন রুম করা সম্ভব না, তো এখন এক ট্রাকের মধ্যে আমরা ক্লিন রুম তৈরি করছি। তো সেটাতে আসলে আমাদের 2,500-এর মতো মানুষকে ট্রেনিং দেওয়া যাবে। তো এটা ইনশাল্লাহ শেষ হলে এই বছর এপ্রিল থেকে এটা রাস্তায় আসবে আমেরিকাতে। যদিও এখন কথা হচ্ছে যে তোমরা কি কি করতে পারো। প্রথমে দরকার হচ্ছে কিউরিওসিটি। দ্বিতীয় হচ্ছে যত রকমের অনলাইন ফ্রি কোর্স আছে, ট্রেনিং আছে, এগুলো কিন্তু অনেক সুবিধা, আমাদের সময় এগুলো ছিল না, এগুলো করতে হবে। তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ, ইন্টার্নশিপের জন্য চেষ্টা করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের যে বুট ক্যাম্পের মতো প্রোগ্রামগুলো আছে সেগুলোতে জয়েন করা, এবং যদি সম্ভব হয় তাহলে এখানকার বড় ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসতে হবে। পড়তে আসতে হলে যে কি করতে হবে সেটাও প্রথমেই বলে দিয়েছি। আর তারপরে কি ধরনের ক্যারিয়ার হতে পারে। আমার একটাই অনুরোধ থাকবে, সেটা হচ্ছে আমরা ফেসবুকে অনেক অতিরিক্ত সময় কাটাই। এমন সব মানুষদের জন্য আমরা ঝগড়া যুদ্ধ করে মারা যাচ্ছি, তাদের সাথে আমাদের জীবনে কোনোদিন এক ফোঁটা কথা হবে না। তো যারা তোমরা মুসলিম, আমি মনে করি যে কিয়ামতের সময় জানা আছে তোমাদের সবাই ইয়া নাফসি বলতে থাকবে, শুধু একজনই বলবে ইয়া উম্মি, তা হচ্ছে আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো এখন ইয়া নাফসি মানে কথার অর্থ হচ্ছে রাজনৈতিক নেতা, ফুটবলার, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কেউ আমাদের জন্য আসবে না। তো তাদের নিয়ে এত মাতামাতি করার কিছু নেই। বরং আমরা চাইলে যদি নিজের মতো করেই আমরা দেশটাকে গড়তে পারি। সবসময় সরকারের উপর এত ডিপেন্ড করার কোনো দরকার নেই। সরকার তো হচ্ছে আমরা তাদেরকে চাকরি দিই, তারা আমাদের ট্যাক্স পেয়ারের টাকা কাজ করে। আমাদেরকে আমাদের নিজেদের ইয়ে গুছাতে হবে। আজকের যে সিলিকন ভ্যালির কথা আমরা এত শুনি, সরকারের থেকে হয়নি। মানুষ এখানকার, তারা 2টা বড় ইউনিভার্সিটি, তার সাথে একসাথে করে কাজ করতে করতে এটা হয়েছে। যখন এই জন্যই আমার অনুরোধ থাকবে তোমাদের যে যতটুকু সম্ভব দিনের প্রত্যেকটা মুহূর্তকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা। তার মধ্যে ফানও একটা কাজ অবশ্যই, কিন্তু বাকিগুলো তেমন একটা ইম্পর্টেন্ট রিসোর্স না। আমি বছরের উপরে তোমাদের মতো সবার সাথে কাজ করে আসতেছি, কিন্তু ইভলিউশন বা আমি সবসময় দেখছি আমাদের সময় তুমি ছিল, কিন্তু এখন এই বয়সে এসে সবাই কিন্তু পিছন ফিরে যখন দেখে তখন অনেকে হা হুতাশ করে। তারপরে তো আরো বছর পড়িয়ে আছে নর্মাল ভাবে। তো যাই হোক, তো এটার ব্যাপারে কথা হয়ে গেছে, ব্রিজের ব্যাপারে, যে আমরা কি করতে চাচ্ছি। বাট সেই থেকে এখন হচ্ছে যে মোটামুটি ভাবে এই আমার বলার ছিল। এখন আমি বাকি কোশ্চেন গুলো নিতে পারবো ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সবাইকে, এবং হচ্ছে আমি এখন কোশ্চেন গুলো নিতে চাচ্ছি। Thank you so much, sir, for your informative speech. It was very insightful and easy to understand session that will surely help us moving forward. We will now begin the Q&A session. We got some questions from our form, and you can also ask directly or through the chat box. একটু পরিচয়টা দিয়ে নিতে হবে সবাইকে, হ্যাঁ, কথা বলার শুরুতে।
আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার ওয়ালাইকুম আমি আসসালাম। আব্দুল্লাহ সাদেক ফাহিম। আমি ট্রিপলিতে পড়ছি, জাস্ট ফাইনাল ইয়ারে আছি। স্যার আমি আপনার এই টপিকটা পুরোপুরি শুনেছি। আমি বিয়ার সামিটে রিসেন্টলি জেনেছি, আমার কিছু ফ্রেন্ড হচ্ছে ওখানে ছিল। তো ইনশাল্লাহ আমার সামনে এই বছর মানে এই বছর যাওয়ার ইচ্ছা আছে। স্যার আমার থিসিস টপিকটাও সেমিকন্ডাক্টর পাশাপাশি এআই কে ইন্টিগ্রেট করা নিয়ে। স্যার আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে গিয়ে আমি বুঝতে পারছি যে সামনে এআইটা বেশ একটা ইম্প্যাক্ট রাখতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ থেকে আমরা অনেক কিছু করতে পারি, যেমন ডিজিটাল টুইন ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে এগুলো। স্যার আমি জানতে চাচ্ছি আর কি যে এই মুহূর্তে আমি যেহেতু ফাইনাল ইয়ারে আছি, এখন থেকে আমি কি স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করলে আমি এই ফিল্ডটায় হয়তো বা আমার এমএসসি বা পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো, বা হচ্ছে কোনটা জন্য বেশ সুইটেবল হবে আর কি। বা আপনি যদি আপনার পার্সপেক্টিভ থেকে বলেন, যখন আপনি আন্ডারগ্রেড শেষ করলেন দেশে, তারপর আপনি কিভাবে দেশের বাইরে শিফট করলেন, সেই ট্রানজিশন মোমেন্টে কিভাবে আপনি এটা ওভারকাম করেছেন, এটা বললে বেশ উপকার হতো। ইটস হ্যাঁ, আসলে এই কোশ্চেনটা তো সবারই সবসময় ঘুরে ফিরে আসে। তো আমি আগে একটা কথা বলে দিই, সেটা হচ্ছে আমি অনেক জিপিএ ওয়ালা লোক না, ঠিক আছে? কিন্তু আমার একটা হিসাব আছে, সেই হিসাবটা ছিল যে আই হ্যাভ টু ডু ওয়েল ইন জিআরই। আমাদের সময় জিআরই খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল। তো আমি ডিসেন্ট স্কোর, তখন আমি অ্যাপ্লাই করি। তো অ্যাপ্লাই করার সময় প্রথমে জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু আমার ওই স্কোরগুলো, ঠিক আছে? আমার জিপিএ এগুলো সব কিছু আসবে, আগেও যেটা বললাম ইউনিভার্সিটি সেগুলো। তো আমার সেই হিসাব অনুসারে আমাদের চেষ্টা করা উচিত অ্যাজ গুড অ্যাজ পসিবল ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদেরকে যে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে অ্যাকসেপ্টেন্স রেট কেমন, কত পার্সেন্ট বা কত শতাংশ হচ্ছে ফরেন স্টুডেন্ট, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে ওখানকার ফ্যাকাল্টিদের সাথে যদি যোগাযোগ করা যায়, এটা গেল একটা, এটা হচ্ছে টেকনিক। এখন নিজেকে প্রিপারেশন জন্য অবশ্যই একাডেমিক কোর্সগুলোতে ভালো করতে হবে, এবং হচ্ছে যে সেমিকন্ডাক্টর বা এআই বা রোবোটিক্স এই জাতীয় ইউনো যে যে যদি আমাদের কাছে বুট ক্যাম্প বা অন্যান্য ইয়ে থাকে, সেগুলোতে অংশ নেওয়া। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যদি নাও থাকে, আমরা কয়েকজন মিলেই তো সেটা তৈরিও করতে পারি, ঠিক আছে? মানে জাস্ট গেট টুগেদার অ্যান্ড জাস্ট ফর্ম অ্যান এনথুসিয়াস্টিক ক্লাব অ্যান্ড পারসু দ্যাট। আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু প্রচুর পরিমাণে এখন কিন্তু অনলাইন রিসোর্স আছে, সেগুলো অনেকগুলোই ফ্রি। তো সেগুলোর সব অ্যাডভান্টেজ নেওয়া উচিত, ঠিক আছে? এবং আমি একটা কথা বলে দিই, এই যে বিভিন্ন ধরনের লিঙ্কডইন বা এগুলোতে কিন্তু অনেক বড় বড় লোকরা থাকে। তখন যে তারা কি বলছে কি করছে এটা চিন্তা করা এবং সেখানে কমেন্ট করা, এগুলো সবই সম্ভব, ঠিক আছে? এভাবে করে ইউ নেভার নো যে কখন আল্লাহ কার কপাল কিভাবে লিখে রাখছে, তখন ওখান থেকে অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে? সো আই হোপ দ্যাট দিস উইল হেল্প। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি একটা কোশ্চেন পেলাম, সেটা হচ্ছে কারো নাম, সে হচ্ছে হায়ার স্টাডি। হ্যালো স্যার, ডাজ ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ইন VLSI ইন্ডাস্ট্রি হেল্প গেটিং এ পিএইচডি অর আরএশিপ মাস্টার্স? ইট ক্যান হেল্প, ঠিক আছে, কিন্তু ইটস নট এসেনশিয়াল। আচ্ছা, ডিজিটাল ভিএলএসআই টু বি স্পেসিফিক, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। ডিজিটাল হোক অ্যানালগ হোক, সেটা দেখো, আমাদের কিন্তু রিয়েলিস্টিক অ্যাপ্রক্সিমেশন থাকে যে একটা আন্ডার গ্রাজুয়েটেড স্টুডেন্ট যখন সে অ্যাপ্লাই করছে, সে যদি সব জেনে শুনে আসে তাহলে তো আর হবে না। আমরা তো তাকে তৈরি করারও সময় দিব, সুযোগ দিব। আচ্ছা, তারপরে আচ্ছা ঠিক আছে, ফিডব্যাক সেটা আমার না। নেক্সট কোশ্চেন প্লিজ। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম স্যার আসসালাম। আমি মুস্তফা গালিব স্যার, আমি ট্রিপলি ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট। স্যার আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে, যদি আমরা অন্য কোনো ফিল্ডে কাজ করি, যেমন পাওয়ার সিস্টেম বা অন্য যে কোনো ফিল্ডে কাজ করি, সেক্ষেত্রে আমরা যদি পরবর্তীতে সেমিকন্ডাক্টরে শিফট করতে চাই, তো সেক্ষেত্রে আমাদের ক্যারিয়ারে কোন ধরনের ইম্প্যাক্ট করতে পারে বা করতে পারে? আসলে হচ্ছে কি যে পাওয়ার, এই কোশ্চেনটা আমার কাছে অনেকবারই আসে, স্পেসিফিক্যালি পাওয়ার সিস্টেমসে অনেক কিছুই তো সেমিকন্ডাক্টর, পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স, ঠিক আছে, সেটা সেমিকন্ডাক্টর। আবার পাওয়ার সিস্টেমস অনেক কিছু এখন এআই, যেমন স্মার্ট গ্রিড সিস্টেম, ঠিক আছে? তো এই পিভট গুলো হবে যেন একটু ট্রানজিশনালি ইয়ে হয়। হ্যাঁ, আমি বলি কিভাবে। কোনো একটা জায়গায় যদি আমি একটা কাজ শুরু করি, আই হ্যাভ টু প্রুভ মাই সেলফ, হ্যাঁ, আই হ্যাভ টু প্রুভ টু আদার্স যে আমি রিয়েলি গুড। তখন হয় কি, আমার জন্য একটা কমফোর্ট কুশন তৈরি হয় যে আমি এরপর অন্য কিছু একটু করতে চাই। তখন অটোমেটিক্যালি আমার কাছে কিছু সময় রিসোর্স আসে, তখন ওইটাকে কাজে লাগাই এবং আস্তে আস্তে করে, মানে আমি তো একটা গাড়ি চালাচ্ছি, ঠিক না? এই গাড়িটাকে আমি আস্তে করে একটু সরায় আনতে হবে যে ওই ট্র্যাকে, যে আমি এখন পাওয়ার থেকে সেমিকন্ডাক্টরে যেতে, তো পাওয়ারের মধ্যে থেকে সেমিকন্ডাক্টরে যাওয়ার উপায় হচ্ছে পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স। তো তখন আমি পাওয়ারের মধ্যে পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সে কিছু কাজ শুরু করবো।
কারণ আস্তে আস্তে করে কিন্তু আমি কুইকলি বিল্ড আপ করবো। কারণ কি, যত আমি বয়স হতে থাকে তখন আমার এত বেশি মানে ওটা মুভি দেখার মতো। মানে কেউ যদি 20 বছর মুভি দেখে, প্রতি বছর যদি সে 50টা মুভি দেখে, সে 1000 মুভি দেখছে। এখন 21তম বছরে কিন্তু দেখা যাবে তার 50টা মুভি আর দেখার দরকার নেই। কমপক্ষে 15টা থেকে 20টা মুভি দেখে প্রথম 10 মিনিট দেখে বলতে পারবে এটার রেজাল্ট কি হবে, কারণ সে এত দেখে ফেলছে। ঠিক আছে, এটাকে বলে অভিজ্ঞতা, রাইট? তো এটা কি হচ্ছে প্যাটার্ন রেকগনিশন এবং হচ্ছে আমাকে এফিসিয়েন্টলি ওইটা, কারণ হচ্ছে আমার এখন এনার্জিটা অতটা না, ঠিক না? তো এইভাবে করে করতে হবে যে আস্তে করে ওখান থেকে পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সে ঢুকে গেলাম, তারপর এইভাবে করে বের করে আসা, ঠিক আছে? বা স্মার্ট গ্রিড, তখন ওখান থেকে আমি এআইতে চলে গেলাম, ঠিক আছে? এই আমাদের কেরিয়ারে কেমন ইম্প্যাক্ট করতে পারে এই ক্ষেত্রে যদি আমরা ইলেকট্রনিক্সে বা পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সে সুইচ করি আমাদের পাওয়ার সিস্টেম থেকে? রিজিকের মালিক আল্লাহ, অতএব আমি কখনোই মনে করি না যে কোন সময় ভালো করবা, যা করার চেষ্টা করবা তা ভালো করার চেষ্টা করবা, ঠিক আছে? তাহলে পরে আই ডোন্ট সি যে ফাইন্যান্সিয়ালি বা পার্সোনালি ক্যারিয়ার ওয়াইজ ইটস মানে কোনো ইম্প্যাক্ট ফেলবে, বরং ইম্প্যাক্ট ভালোই হবে ইনশাল্লাহ। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, শিওর। আচ্ছা, একজনের কোশ্চেন আসছে, মাই ব্যাচেলার সিজিপি ইজ নট দ্যাট গ্রেট, নো রিসার্চ পেপার ইদার, আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং ইন এ ভিএলএসআই কোম্পানি, I also prepare for GRE। হ্যাঁ, আমার মনে হয় জিআরই দেওয়া উচিত, এবং হচ্ছে যে আইএলটিএস, এবং ওই যে যেভাবে করে যে ইউনিভার্সিটিতে এই সুবিধাটা পাওয়া যাবে, যে অ্যাডভান্টেজ আছে, সেই ধরনের ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করে। কারণ প্রথমে মাস্টার্স করার পরে তখন তো সেখানে এখানে এসে যদি কেউ মাস্টার্সে খুব ভালো করে, তখন তার জন্য কিন্তু ওই পিছনে কি করছে সেগুলো মুছে গেছে, এখন শুধু সামনে তাকানোর পালা, ঠিক আছে? কারণ এখানে কিন্তু এরকম সিকোয়েন্সিয়াল না, এক একটা স্টেজ চলে আসলে তখন এখন যেটা সেটা কাজে লাগবে পরেরটায়, আবার পরেরটা যেটা সেটা কাজে লাগবে এর পরেরটায়। নেক্সট কোশ্চেন প্লিজ। Thank you so much, sir, for inspiring answers. I would like to kindly invite Farjana Khanum ma'am, advisor of IEEE Just Western Branch Affinity Group and Assistant Professor, Department of BME, Joshua University of Science and Technology, to present that token of appreciation to our honorable speaker. আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার খুব ভালো লাগলো আপনার সাথে মানে পরিচিত হতে পেরে এই ওয়েবিনারের মাধ্যমে। স্যার আমাদের স্টুডেন্টরা অনেক অনেক উপকৃত হবে এবং অনেক কিছু জানতে পারছে। মানে স্যার একদম একদম ডিজাইন থেকে শুরু করে একদম ইন্ডাস্ট্রিতে যাওয়া পর্যন্ত, এবং কোন কোন অপশন, এবং বাংলাদেশ এই নিয়ে বাংলাদেশের জন্য আপনারা যে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এই ইন্ডাস্ট্রিতে ঢোকার জন্য, এবং ইনফরমেশন গুলো স্যার আমিও জানতাম না। দুই একটা জিনিস হয়তো পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারছি, কিন্তু স্যার যে এখন অনেক দিন ধরে এটা কাজ চলতেছে এবং আমরা এই বড় একটা ইন্ডাস্ট্রিতে ঢোকার জন্য চেষ্টা করতেছি, এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা সুসংবাদ। এবং আপনারা যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এই ইয়েতে, এবং আমরা খুবই গর্বিত যে আমাদের বাংলাদেশে এরকম একজন বাংলাদেশি হিসেবে যে আপনি এই ইন্ডাস্ট্রিতে একজন মানে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ হিসেবে হোল্ড করতেছেন। এবং স্যার এটা একটা ছোট্ট একটা অ্যাপ্রিসিয়েশন আপনার জন্য, এবং আমাদের স্টুডেন্ট অনেক উপকৃত হবে। দোয়া থ্যাংক করবেন ইউ। স্যার আমাদের জন্য। ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আসলে আলাইকুম এটা স্যার। একজনের, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসলে এটা একজনের কোনো কিছু না, একজন সবসময় হয়তো একটা কাজ শুরু করার জন্য সে শুরু করে, কিন্তু তাকে আস্তে আস্তে তার সাথে বাকিরা যখন চলে আসে, আমি সবসময় এইভাবে ব্যাখ্যা দিই যে জাস্ট কিপ রানিং, রানিং অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ পসিবল, এবং যত দূরে যাওয়া যায় তত দূর যাওয়া উচিত। এবং যখন দেখা যাবে সামনে আর কেউ নাই, তখন থামলে চলবে না, তখন আরো দৌড়াতে হবে। যখন আর পারবে না তখন সে তার ব্যাটনটা অন্যকে দিয়ে দিবে। যেন অন্যদেরকেও দরকার, সবাইকেই একটা পর্যায়ে চলে আসতে হবে। হ্যাঁ, সেটাই স্যার, আমাদের স্টুডেন্টরা অনেক উপকৃত হবে, এটা আসলে অনেক সাহসও বাড়বে আর কি। এই ধরনের ইন্সপায়ারিং কথা শুনলে অনেক সাহস বাড়ে আর কি আমাদের। অবশ্যই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার।
তো ঠিক আছে, আর কখনো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমার কাছে রিচ আউট করলে হবে। আমি ফেসবুকে অ্যাক্টিভ থাকি, আমার কাছে ইমেল করা যেতে পারে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো সবাই তোমরা ভালো থেকো, ঠিক আছে। আর হচ্ছে যে কথা হবে, দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমরা শেষে স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি আইটিপিলি জাস্টিস চেম্বারের চেয়ার জাহিদুল ইসলাম আচ্ছা, স্যার বলছি, থার্ড ইয়ার সেকেন্ড সেমিস্টার, যশোর ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি। স্যার শান্ত, তোমার মিউট হয়ে আছে ভাই। মিম তুমি কন্টাক্ট করো। Request to all participants to turn on their cameras so we can capture a group photo together. Everyone? A big thank you to everyone for your active participation. It truly made the session more interactive and interesting. Once again, our heartfelt thanks to Professor Muhammad Mustafa Hussain sir. We hope to see you all in our next session. Good night, everyone. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম।